Good morning to all of you. Today we can find a solution for 12th question. Exercise 12. From the following particulars, prepare bills receivable amount and compute the bills received from debtors. Here we are going to find out the bills receivable amount and bills receivable received from debtors. Bills received from debtors. See first question read. Let me read the question. Bills receivable at the beginning of the year 1,40,000. Opening bills receivable. Bills receivable at the end of the year, that is closing, 2 lakhs. Cash received for bills receivable 3,90,000. Cash received for bills receivable 3,90,000. Bills receivable dishonored. Bills receivable dishonored 30,000. Now we are going to prepare bills receivable account. So bills receivable account balance is bills receivable received. That only wants bills receivable received. How much is to be computed. So we want to prepare bills receivable account. Just like debtors account, we will prepare bills receivable account. See the board now. Total bills receivable account. See, just like debtors account, we wrote opening balance here, closing balance here. Like the same way we should do like here. See, bills receivable in the beginning 1,40,000. Two balance brought down 1,40,000. Okay. Then next item bills receivable at the end. See, bills by balance carry down 2 lakhs. That also given in the question. These are not the opening as well as closing balance. Then cash received for bills receivable. Cash received on the credit side. Cash received 3,90,000. Next item bills receivable dishonored. See, bills received by debtors dishonored or by bills receivable dishonored 30,000. Now you find out the balance. You will get the bills receivable balance. See, here 6,20,000, here 1,40,000. If you are subtracting 6,20,000, 1,40,000 from 6,20,000, you will get to 4,80,000. இது வந்து bills receivable. இதான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். Bills receivable amount received from debtors. ஸோ இது வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். நம்ம டெட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணமோ அதே மாதிரி பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். இதில் எல்லா ஐட்டம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால டைரெக்டாக நம்ம வந்து ஐட்டம்ஸ் என்டர் பண்ணி கேஷ் ரிசீவ்டும் டெப்டர்ஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்ஆனர்டும் க்ளோசிங் பேலன்ஸும் இங்கே எழுதணும். இங்கே வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் மட்டும் எழுதி பேலன்ஸ் பண்ணால் நம்ம எப்படி டெட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் பண்ணோம் அதே மாதிரி பண்ணி பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பில்ஸ் ரிசீவபிள் பேலன்சிங் ஃபிகர் அப்படின்னு போட்டாச்சு. பாருங்க, இதுதான் வந்து 12th. ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் 13th கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி காட்டுறோம். Let me read the 13th exercise. See, first from the following particulars calculate total sales. Last sums we find out the credit sales. No, here we want to find out the total sales. See, debtors. Opening debtors 2,50,000. Bills receivable, opening bills receivable 60,000. Cash received from debtors 7,25,000. Cash received for bills receivable 1,60,000. Bad debts 30,000. Bills receivable dishonored 15,000. Return inwards 50,000. Bills receivable, closing bills receivable 90,000. Debtors closing 2,40,000. Cash sales 3,50,000. 15,000. இது இவ்வளோத்தும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் டெப்ட் பாருங்க, பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஓப்பனிங்கு க்ளோசிங்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? டோட்டல் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? டோட்டல் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டெட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் பாருங்கள். ஓப்பனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள், க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதோ இங்கே இருக்குது. பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்ஆனர்டு இருக்குது. கேஷ் ரிசீவ்டு ஃபார் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்குது. இதைத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். இப்போ போர்டை பாருங்கள், பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், பில்ஸ் ரிசீவோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 60,000 கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது ஐட்டம் அது இங்கே எழுதிட்டோம். அதே மாதிரி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 90,000 கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. அது இங்கே எழுதிட்டோம். அப்புறம் பில்ஸ் ரிசீவபிள் கேஷ் ரிசீவ்டு அப்படின்னு 1,60,000 கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அது இங்கே எழுதிட்டோம். அப்புறம் வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்ஆனர்டு, இது டிஸ்ஆனர்டு, டிஸ்ஆனர் அது வந்து 15,000. இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள்
பேலன்சிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், டோட்டல் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். டோட்டல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா சேல்ஸும் கேஷ் சேல்ஸும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிளோட பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இது மைனஸ் பண்ணால் இங்கே வந்து 2,65,000, இங்கே 60,000, பேலன்ஸ் வந்து 2,05,000. இதுதான் பில்ஸ் ரிசீவபிளோட பேலன்ஸு. இது நாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா. அது நம்ம லாஸ்ட் டைமில் பில்ஸ் ரிசீவபிளோட அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்க சொன்னேன் இல்லையா, ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெப்டர்ஸ், அது இதுதான். இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும், டெப்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். எப்பவும் போல் டெப்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 2,50,000, தோ எழுதிட்டோம். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் 2,05,000, தோ இதுதான் நம்ம 2,05,000 இப்போ கண்டுபிடிச்சது தான். இதை கண்டுபிடிச்சா தான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் இருந்தால் தான் டோட்டல் டெப்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ இதில் கண்டுபிடிச்ச அமௌண்ட் வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் இங்கே போட்டுட்டோம். இதை பாருங்கள், பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு போட்டு பை பில்ஸ் ரிசீவபிள்னு போட்டு 2,05,000. இதனோட பேலன்ஸ் தான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கோம். புரியுதுங்களா. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பில்ஸ் அதுக்கு பேலன்ஸ் ஐட்டம்ஸ் கொடுங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸு 2,50,000, டெப்டர்ஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸு 2,50,000 கொடுத்துருக்காங்க, அது அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டோம். க்ளோசிங் பேலன்ஸு 2,40,000, அது இங்கே எழுதிட்டோம். அப்புறம் நம்ம என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் எப்பவும் போல் கேஷ் ரிசீவ்டு இல்லைங்களா, அது இங்கே பாருங்கள், கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெப்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெப்டர்ஸ்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணது எழுதணும். பேட் டெப்ஸ் எழுதணும், ரிட்டர்ன் இன்வெர்ஸ் நேற்றுக்கு அப்படி தானே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், அது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து என்ன எழுதணும் பாருங்கள், பில்ஸ் டிஸானர்டு அப்படின்னு ஒரு ஐட்டம் பாருங்கள். பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸானர்டுன்னு 15,000 இல்லையா, அந்த ஐட்டம்ஸும் இங்கே எழுதணும். எழுதி நம்ம பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் கிடைக்கும். இதுக்கு அப்படி தானே நம்ம டெப்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்ல, அதே மாதிரி கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சரிங்களா. கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்கள், 9,85,000 வந்திருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் கிடச்சிருக்குது. கொஸ்டினில் பாருங்கள், கேஷ் சேல்ஸு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க 3,50,000. அப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, கீழே பாருங்கள் ஃபார்முலா, டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரெடிட் சேல்ஸு ப்ளஸ் கேஷ் சேல்ஸு. கிரெடிட் சேல்ஸு 9,85,000 கண்டுபிடிச்சது. கேஷ் சேல்ஸு கொஸ்டின்லேயே கிவன் இந்த கொஸ்டின், கேஷ் சேல்ஸு 3,15,000, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 13 lakhs. திஸ் இஸ் த டோட்டல் சேல்ஸ். திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். This is we wants to find out how much is the total sales. So total sales is equal to credit sales plus cash sales. Credit sales we wants to find out by preparing debtors account. Debtors account prepare பண்ணோம். Debtors account prepare பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கணும், பில்ஸ் ரிசீவபிள் பேலன்ஸ் இருக்கணும். டெப்டர்ஸ் கையிலேருந்து எவ்வளோ வர வேண்டியதோ அது இருக்கணும், அது கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்காக தான் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த பேலன்ஸ் இங்கே எழுதிட்டு தான் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். 13 lakh. I think all of you understood. Okay, those who are watching my video, please see that the subscribe button is in red. If the subscribe button is in red color, please touch that button and you can subscribe, and whenever I upload the videos you will get the notification without searching the video. Thank you friends. Thank you.